Mass intentions, soul of Leo and Severin Fernandez by Vijay, Jerome and Lena. Thanksgiving to Our Lady of Velenkini by Julius Machado and family. For the soul of parents and Machado family by Julius Machado and family. Soul of George and Lourdes Mary by Pooja Shinde. Thanksgiving to Abba Father by Virginia Rodriguez. Soul of Luis D'Souza by Dorothy and Boniface D'Souza. Soul of Sebastian Martes and Soul of Martis family by Virgin Martes. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Virgin Martes. Soul of Sebastian Martes by Lena Rodriguez. Soul of Rogin Ruzai Fernandez by Minin Paulo Lobo. Soul of Pauline Paulo Lobo by Minin Paulo Lobo. Soul of Timon Ruzai Fernandez by Minin Paulo Lobo. For the soul of parents by Vinod and family. Thanksgiving to God by Vinod and family. Thanksgiving to God by Donette Rodriguez and family. Thanksgiving to God by Priscilla Rebello and family. Thanksgiving to Saint Teresa and for the good health of Ajay D'Souza by Crisilda D'Souza. Soul of Titus D'Souza and Molly Keston by Juliet D'Souza. Thanksgiving to Saint Jerome by Guru Diksha Board. Thanksgiving to Saint Jerome by Bhandia family. For the soul of Ben-Hur and Joseph Fernandez by Bandia family. Soul of William and Jenerian Bandia by Bandia family. Soul of Delphine Charlie Tellis by Charlie Tellis. Soul of Delphine Charlie Tellis by Nikhil Tellis. Soul of Delphine Charlie Tellis by Pratik Tellis. Soul of Delphine Charlie Tellis by Monica Tellis. Soul of Delphine Charlie Tellis by Milkesha Tellis. Thanksgiving to Saint Jerome by Anna Tellis. Thanksgiving to Saint Jerome by Saint Jerome Board. Thanksgiving to Saint Jerome by Vidhata Board. Thanksgiving to Saint Jerome by Noon family. For the gift of child by Deepika Ryder Noon. Soul of Edu Francis by Deepika Ryder Noon. For the soul of Noon family by Deepika Ryder Noon. Soul of Burkane family by Deepika Ryder Noon. For the departed soul of family members by D'Souza family. For the departed soul of family members by Vaiti family. Thanksgiving to Saint Jerome by Monica Simon Rodriguez. Thanksgiving to Our Lady of Velenkini by Donette and Doris Rodriguez. Soul of Natal and Francis Rodriguez by Monica Simon Rodriguez. Thanksgiving to God by Justin Master. Soul of Sanday Mary Chettiar by Rani Chettiar. Thanksgiving to God by Wilson D'Souza. आभार कसे मानू तुझे हे ख्रिस्त देवा, तुझ्यामुळे मिळाला आनंद मनाला. आभार कसे मानू तुझे हे ख्रिस्त देवा, तुझ्यामुळे मिळाला आनंद मनाला. दरबारी तुझ्या आलो कृतज्ञ मनाने, दरबारी तुझ्या आलो कृतज्ञ मनाने. चरण तुझे स्पर्शितो मी आदराने, चरण तुझे स्पर्शितो मी आदराने. आभार कसे मानू तुझे हे ख्रिस्त देवा, तुझ्यामुळेच मिळाला आनंद
आनंद मनाला. आभार कसे मानू तुझे हे ख्रिस्त देवा, तुझ्यामुळे मिळाला आनंद मनाला. आभार कसे मानू तुझे हे ख्रिस्त देवा, तुझ्यामुळे मिळाला आनंद मनाला. माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण आगेरेचा सण साजरा करीत आहोत. आपण नवीन पिकाला आशीर्वादित करणार आहोत. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मे यांच्या नावे आमेन. प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, पवित्र मिसाबली ही ख्रिस्त सभेची आभाराची सर्वोच्च प्रार्थना आहे. ख्रिस्त सभेच्या तासागणिक होणाऱ्या उपासनेत मिसाबलीद्वारे होणारा प्रभुगौरव दिवसभर चालू असतो. अशा प्रकारे परमेश्वराच्या उपकारांचे स्मरण व पालन करण्यास ख्रिस्त सभा आम्हाला शिकविते. आपल्याला अन्न देणाऱ्या परमेश्वराचे आभार मानूया. आपल्या पहिल्या पिकाचा उपज आबेलने परमेश्वराला समर्पित केला. सर्वांचे भले व्हावे म्हणून देव आपल्याला दाने देत असतो. ती सर्वांना वाटू या म्हणजे आपण त्याची लायक लेकरे ठरू. आपण आता प्रभू शब्द ऐकूया. अनुवाद या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. मोशेने लोकांना सांगितले की तुझा देव परमेश्वर याची वाणी तू लक्षपूर्वक ऐकशील आणि या ज्या सर्व आज्ञा आज मी तुला सांगतो त्या काळजीपूर्वक पाळशील, तर परमेश्वर तुला पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांपेक्षा उच्च करील. तू आपला देव परमेश्वर याची वाणी ऐकलीस तर सर्व आशीर्वाद तुझ्याकडे धावत येतील. नगरात व शेतीवाडीत तू आशीर्वादित होशील. तुझे मुले बाळे तुझ्या भूमीचा उपज आणि तुझी खिल्लारे, गुरेढोरे व शेरडे मेंढरे यांचे वत्स आशीर्वादित होतील. तुझी टोपली व तुझे पात्र आशीर्वादित होतील. तुझी धान्याची कोठारे संपन्न होतील. तू हात घालशील त्या प्रत्येक कामाला परमेश्वर तुला बरकत देईल. तुझा देव परमेश्वर जो देश तुला देत आहे त्यात तो तुला यश देईल. जी भूमी तुला देण्याची परमेश्वराने तुझ्या पूर्वजांशी शपथ वाहिली होती, ती तुझी मुले बाळे, तुझ्या गुराढोरांची वासरे व तुझ्या भूमीचा उपज यांची तुझ्या कल्याणासाठी तो अभिवृद्धी करेल. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाचे आभार मानूया. आपण आपल्या विनंत्या प्रभूचरणी ठेवूया. आपले उत्तर असेल, हे प्रभू आमच्या श्रमावर आशीर्वाद घाल. हे प्रभू आमच्या श्रमावर आशीर्वाद घाल. आपल्या कार्यावर परमेश्वराचा आशीर्वाद मिळावा म्हणून कृतज्ञतेने प्रार्थना करीत आहोत. आपण जीवनात सत्कृत्य केली पाहिजेत हे आम्ही विसरू नये. यासाठी परमेश्वराची याचना करूया. हे प्रभू आमच्या श्रमावर आशीर्वाद घाल. हे सर्व समर्थ परमेश्वरा, तुझ्या कृपेमुळे आम्हाला जमिनीतून अन्न मिळाले आहे. निढळाच्या घामाने आम्ही पिकवलेल्या या धान्यामुळे आमच्या शरीराचे पोषण व आत्म्याचे संवर्धन होवो. हे प्रभू आमच्या श्रमावर आशीर्वाद घाल. हे प्रभू, तू हे जग येशू ख्रिस्ताद्वारे सत्कृत्याने भरून टाकले आहेस. त्याच्यासह राहून आम्हाला जीवनाची परिपूर्णता लाभून यश मिळते. हे प्रभू आमच्या श्रमावर आशीर्वाद घाल. हे परमेश्वरा, पवित्र मिसामध्ये रहस्यमय श्रद्धेची चिन्हे म्हणून आमच्या कर्तव्याची फळे स्वीकारलीस. तुझ्या पुत्राच्या वेदीवर अर्पण करण्यासाठी आम्ही आणत असलेली दाने ख्रिस्त सभेच्या अखंडित प्रगतीसाठी फलदायी होवोत. हे प्रभू आमच्या श्रमावर आशीर्वाद घाल. आशीर्वादाची प्रार्थना. सर्वशक्तिमान परमेश्वरा,
भूमीतून अन्नधान्य मिळावे म्हणून तू पाऊस पाणी पाठवितोस, तसाच तू त्यांच्यावर तुझ्या आशीर्वादाचा प्रसन्न शिडकाव कर. तुझ्या लोकांचे हृदय कृतज्ञतेने भरून टाक. जमिनीच्या सुपीकतेतून भुकेल्यांना तृप्त कर आणि गरीब व गरजवंतांनी तुझ्या नामाचा जयघोष करावा असे कर. या नवीन पिकाला तू आशीर्वादित कर व आम्हा सर्व कुटुंबातील सदस्यांना तू आशीर्वादित कर. ही प्रार्थना तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. आमेन. सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा या धान्यांना आशीर्वादित करो. आमेन. आमेन. जय बापा जय पुत्रा जय आत्म्या देवा. जय बापा जय पुत्रा जय आत्म्या देवा. आशीर्वाद कृपेचा आम्हाला द्यावा. जय देव जय देव जय देव जय देव. पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मे यांच्या नावे. आमेन. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा परमेश्वराची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हाला लाभो. आणि तुम्हालाही सुद्धा. माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, आज आपण आगेराचा सण त्याचप्रमाणे थँक्सगिव्हिंग संडे म्हणून साजरा करीत आहोत. परमेश्वराने आपल्याला अनेक कृपादाने व आशीर्वाद दिलेले आहेत. त्याबद्दल आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. त्याचप्रमाणे चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी परमेश्वराची जी शिकवण आहे ती आचरणात आणण्यासाठी आपल्याला कृपा व प्रेरणा मिळावी म्हणून या मिसेत आपण विशेष प्रार्थना करूया. माझ्या प्रिय बंधूंनी या मिसेत सहभागी होण्यासाठी आपण पात्र ठरावेत म्हणून आपल्या हातून घडलेल्या पापांचे आपण स्मरण करूया. सर्वशक्तिमान परमेश्वराजवळ व तुम्हा बंधू भगिनींजवळ मी कबूल करते की कल्पनाने शब्दाने कृत्याने वाईगाईने मी फार पापे केले आहे. माझा अपराध हा माझा फार मोठा अपराध आहे. नित्य कुमारी पवित्र मरिया, सर्व देव सर्व संत यांना व तुम्हा बंधू भगिनींना मी विनंती करते की माझ्यासाठी आपल्या प्रभू परमेश्वराजवळ प्रार्थना करा. सर्वसमर्थ परमेश्वरा महोदय करो व आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेवो. आमेन. प्रभुवर दया कर, मी पापी क्षमा कर. हे प्रभुवर दया कर, मी पापी क्षमा कर. हे करू मी तव घोर पापी, पापा तू कर माफी. माझा या पापा तू कर माफी. हे प्रभुवर दया कर, मी पापी क्षमा कर.
स्वीकारी तोरे देवा, धन्यवाद नावा देतो सदा. भजन पूजन करी तोरे सेवा, महिमा हो गावा मुखे निता. प्रभु देवा पिता प्रभु परमेशा, विश्वेशा सर्वेशा शक्तिशाली. नमोनी मान होत ऋणवंता, तुझी भगवंता थोर जगी. प्रभु जगदीशा प्रभु येशू ख्रिस्ता, एकुलता सुता गुणवंता. जनगणना परिषको करा, प्रभु दुःख हारा परमेशा. दयेच्या सागरा जग पापहारी, दया मावारी करी त्वरा. पतित पावन जग पापहारी, प्रार्थना स्वीकारी अनाथांची. बैसला पित्याच्या उजव्या हातासी, तुझी अविनाशी दया करी. परम पित्याच्या वसेश्वरात, परम पवित्र आत्मसह, परम पवित्र तुझी प्रभुवर, तुझी कठोर येशू ख्रिस्ता. परम ईशाला स्वर्गाचा गौरव, सज्जनांना देव शांती देव. सज्जनांना देव शांती देव. सज्जनांना देव शांती देव. आपण प्रार्थना करूया. हे सर्व समर्थ बापा, तुझे आम्हावरील प्रेम आमच्या आशा आकांक्षा परिपूर्ण करणारे आहे. आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आम्हाला तुझ्या शांतीचे वरदान दे आणि मुक्तिमार्गाच्या दिशेने आम्हाला चालव. ही प्रार्थना मी तुझ्याबरोबर पवित्र आत्मेच्या ऐक्यात सबका जिवंत राहणारा राज्य करणारा परमेश्वर तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. A reading from the book of Genesis. The Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." Now out of the ground the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens, and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called every living creature, that was its name. The man gave names to all livestock, and to the birds of the heavens, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper fit for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman, and brought her to the man. Then the man said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and they shall become one flesh." The word of the Lord. Thanks to be to God.
प्रभूचे झाले बहुपकार, हो कसा मी उतराई. प्रभूचे झाले बहुपकार, हो कसा मी उतराई. प्रभूचे झाले बहुपकार, हो कसा मी उतराई. हो कसा मी उतराई. तारण प्याला घेऊन हाती, प्रभु नामाचे ध्यान करी. हो कसा मी उतराई. प्रभूचे झाले बहुपकार, हो कसा मी उतराई. प्रभूचे झाले बहुपकार, हो कसा मी उतराई. हो कसा मी उतराई. हो कसा मी उतराई. इब्री लोकास पत्र यातून घेतलेले वाचन. देवाच्या कृपेने प्रत्येकाकरिता मरणाचा अनुभव घ्यावा, म्हणून ज्याला देवदूतापेक्षा किंचित कमी दर्जाचे केले होते, तो येशू मरण सोसल्यामुळे गौरव आणि थोरवी ह्याने मुकुटमंडळी केली असा आपण पाहतो. कारण ज्याच्यासाठी सर्व काही आहे आणि ज्याच्याद्वारे सर्व काही आहे, त्याने पुष्कळ पुत्रांना गौरवात आणताना त्याच्या तारणाचा जो उत्पादक त्याला दुःख सहनाद्वारे पूर्णपणे करावे हे उचित होते. कारण तो पवित्र करणारा आणि ज्याच्या पवित्र करण्यात येत आहे, तो सर्व एकापासूनच आहे. ह्या कारणास्तव त्या बंधूला ह्या म्हणायला लाज वाटत नाही. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाचे आभार मानूया. याच दिनी आम्ही घडतो नव्या भाताला आशीर्वाद. हर्ष करा, जल्लोष करा, प्रभु रायाचे गान करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुझे गीत प्रभुला गाऊया नीत. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. माकलिकी शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. हे प्रभू तुझा गौरव असो. काही परुषी तेथे आले आणि येशूची परीक्षा पाहण्याच्या उद्देशाने त्यांनी त्याला विचारले की, पुरुषाने आपल्या पत्नीला सुटपत्र देणे सशास्त्र आहे काय? उत्तरादाखल तो त्यांना म्हणाला, मोशेने तुम्हाला काय आज्ञा दिली आहे? ते म्हणाले, सुटपत्र देऊन तिला टाकण्याची मोशेने परवानगी दिली आहे. येशू त्यांना म्हणाला, तुमच्या अंतःकरणाच्या कठीणपणामुळे त्याने ही आज्ञा तुमच्यासाठी लिहून ठेवली. परंतु उत्पत्तीच्या प्रारंभापासून देवाने त्यांना स्त्री पुरुष असे उत्पन्न केले. या कारणामुळे पुरुष आपल्या आईबापांना सोडून
आपल्या पत्नीशी जडून राहील आणि ती दोघे एक देह होतील. ती पुढे दोन नव्हे तर एक देह आहेत. म्हणून देवाने जे जोडले आहे ते मनुष्याने तोडू नये. नंतर घरात त्याच्या शिष्याने पुन्हा त्याच गोष्टीविषयी त्याला विचारले. तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, जो कोणी आपल्या पत्नीला टाकतो आणि दुसरे लग्न करतो तो तिच्या विरुद्ध व्यभिचार करतो. आणि जर तिने आपल्या नवऱ्याला सोडले आणि दुसरे लग्न केले तर तीही व्यभिचार करते. मग त्याने बाळकांना स्पर्श करावा म्हणून लोकांनी त्यांना त्याच्याकडे आणले. परंतु शिष्यांनी आणणाऱ्यांना दटाविले. हे पाहून येशूला फार वाईट वाटले आणि तो त्यांना म्हणाला, बाळकांना माझ्याजवळ येऊ द्या, त्यांना मनाई करू नका, कारण देवाचे राज्य त्यांच्यासारख्यांचेच आहे. मी तुम्हाला खचित सांगतो, जो कोणी बाळकासारखा होऊन देवाच्या राज्याचा स्वीकार करणार नाही त्याचा प्रवेश त्यात मुळीच होणार नाही. मग त्याने त्यांना कवटाळून आणि त्यांच्यावर हात ठेवून त्यांना आशीर्वाद दिला. प्रभूचे शुभवर्तमान. हे ख्रिस्ता तुझी स्तुती असो. ख्रिस्ताकडे जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, एक दिवस संध्याकाळी मदर ट्रीजाच्या कॉन्व्हेंटमधील काही सिस्टर्स बाहेर गेलेल्या होत्या आणि काही वेळानंतर त्या पुन्हा कॉन्व्हेंटकडे परत येत होत्या. आणि रस्त्यातून येत असताना त्यांना रस्त्याच्या बाजूला 4 स्त्रिया अशा झोपलेल्या आढळल्या. त्या स्त्रियांची खूपच अशी दयनीय अवस्था झालेली होती. त्या खूप अशक्त दिसत होत्या. त्यांचे अंगावरती पुरेसे कपडे नव्हते. त्यांना अशी काही चांगल्या प्रकारे हालचाल देखील करता येत नव्हती. आणि हे पाहून त्या सिस्टरांना त्यांची दया आली व त्यांनी त्यांना उचलून आपल्या कॉन्व्हेंटमध्ये आणलं. संत मदर ट्रीजा तेव्हा कॉन्व्हेंटमध्ये होत्या आणि मदर ट्रीजाने पाहिलं की त्या 4पैकी एका स्त्रीची अवस्था तर खूपच अगदी दयनीय झालेली होती. आणि संत मदर ट्रीजा यांनी त्यांच्या सिस्टरांना सांगितलं की तुम्ही त्या तिघांची काळजी घ्या, मी हिची काळजी घेतो. संत मदर ट्रीजा यांनी त्या स्त्रीला आंघोळ घातली, त्याच्या अंगावरती चांगले कपडे घातले आणि तिला पलंगावर झोपवलं. आणि त्यानंतर त्या स्त्रीने संत मदर ट्रीजाचा हात हातात घेतला आणि मदर ट्रीजाकडे पाहून त्या स्त्रीने स्मित हास्य केलं आणि त्यानंतर तिने डोळे मिटले. त्यानंतर तिने बंगाली भाषेमध्ये सिस्टरांचे आभार मानले आणि नंतर तिने डोळे मिटले ते कायमचे. आणि हे पाहून संत मदर ट्रीजाला खूप बरं वाटलं. ही घटना तिच्या अंतःकरणाला स्पर्श करून गेली आणि तिने मनात असं म्हटलं की जर मी त्या स्त्रीच्या जागेवर असते तर मी काय केलं असतं? त्या स्त्रीसारखं स्मित हास्य केलं असतं का? मी देखील आभार मानले असते का? नाही. कदाचित मी तक्रार केली असती की मला खूप त्रास होतो, शारीरिक त्रास होतो, वेदना होतात, मला जीवनाचा कंटाळा आला आहे असं मी म्हटलं असतं. परंतु त्या स्त्रीने अशा प्रकारे काही तक्रार केली नाही. उलट तिने संत मदर ट्रीजाचे आभार मानले. माझ्या प्रिय भगिनींनो, यावरून आपल्याला एक स्पष्टपणे समजते की जगातील कोणतीही व्यक्ती देवाचे आभार मानू शकते. गरीब असो, श्रीमंत असो, सुशिक्षित असो, अशिक्षित असो, तरुण असो, वयस्कर असो, कोणतीही व्यक्ती देवाचे आभार मानू शकते किंवा दुसऱ्यांचे आभार मानू शकते. माझ्या प्रिय बंधूंनो, आज आपण आपल्या आजच्या डायसिसमध्ये थँक्सगिव्हिंग संडे म्हणजे आभाराचा रविवार म्हणून साजरा करीत आहोत. या जगामध्ये आपल्याला 2 प्रकारचे माणसे आढळतात.
एका प्रकारची माणसं आहेत ती ग्रेटफुल, कृतज्ञ, आणि दुसऱ्या प्रकारची माणसं आहेत ती अनग्रेटफुल, म्हणजे कृतज्ञत. अशी 2 प्रकारची माणसं आपल्याला आढळतात. लूकच्या शुभवचनामध्ये अध्याय 17 आपण वाचतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताने 10 कुष्ठरोग्यांना बरं केलं, आणि त्याच्यापैकी फक्त एकच जण प्रभू येशू ख्रिस्ताचे आभार मानण्यासाठी परत आला. हे 10 कुष्ठरोगी रस्त्याने जात होते. त्याने प्रभू येशूकडे विनवणी केली आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांना आरोग्यदान दिलं, त्यांना बरं केलं, आणि ते रस्त्यातून जात असताना त्यांना आढळलं की ते बरे झाले आहेत. परंतु 10 पैकी फक्त एक जणच प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे येतो, त्याच्या पाया पडतो आणि प्रभू येशूचे आभार मानतो. त्याचा पूर्ण प्रभू येशू ख्रिस्तावरती विश्वास होता की हे आरोग्यदान प्रभू येशू ख्रिस्तानेच आपल्याला दिलेलं आहे, म्हणून तो आभार मानण्यासाठी परत आला. दुसरे 9 जण होते, ते आले नाहीत. कदाचित त्यांना वाटलं असेल की आपण उद्या किंवा 2-3 दिवसांनी जाऊ, आत्ताच जायची काय गरज आहे. कदाचित त्यांना असं देखील वाटलं असेल प्रभू येशू ख्रिस्त देव आहे, त्याचं ते काम आहे, असं देखील वाटलं असेल. माझ्या प्रिय बंधूंनो, काही लोक अशा प्रकारचे आहेत, देवाचे आभार मानण्यासाठी किंवा दुसऱ्याचे आभार मानण्यासाठी विसरतात. आपण दर संडेला मिसाला येतो. सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे आपण ऑनलाईन मिसा पाहतो. मिसा म्हणजे युख्रिस्ट. युख्रिस्ट हा वर्ड लॅटिन शब्दावरून आलेला, युख्रिस्टिया म्हणजे थँक्सगिव्हिंग. आठवड्याभरामध्ये जे आशीर्वाद, कृपादाने आपल्याला मिळालेले आहेत त्याबद्दल आपण मिसाला येऊन देवाचे आभार मानायचे असतात, असा त्याचा अर्थ आहे. माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, जे व्यक्ती परमेश्वराचे आभार मानते ती व्यक्ती परमेश्वरावर विश्वास, श्रद्धा प्रकट करत असते. त्या व्यक्तीचा अशी धारणा असते की देव त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये कार्यरत आहे. त्याने जे जे जीवनामध्ये साध्य केलेलं आहे त्यामध्ये देवाचा हात आहे, ते देवाच्या कृपेमुळेच शक्य झालेलं आहे. चांगला पैसा, संपत्ती, मालमत्ता, चांगलं घर, चांगला जॉब, हे सगळं परमेश्वराच्या कृपेमुळे मिळालेलं आहे, अशी त्याची धारणा असते, श्रद्धा असते, म्हणून ती व्यक्ती देवाचे आभार मानते. परंतु जी व्यक्ती गर्विष्ठ असते ती व्यक्ती देवाचे आभार मानत नाही. माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, परमेश्वराचे आभार आपण नियमितपणे मानले पाहिजेत. जेव्हा प्रार्थना करतो तेव्हा आपण देवाकडे फक्त मागत असतो, पण देवाचे आभार मानायला आपण विसरतो. दररोज आपण जीवनामध्ये पाहिलं तर आपल्याला आढळेल की देवाने आपल्याला भरपूर काही दिलेलं आहे आणि त्यासाठी आपण देवाचे आभार मानायचे आहेत. एकदा मी एका कुटुंबाला भेट दिली. त्या कुटुंबामध्ये एक आजारी व्यक्ती होती, वयस्कर होती. त्या आजारी व्यक्तीसाठी मी प्रार्थना करण्यासाठी, अनॉइंटिंगसाठी गेलेलो होतो. मी त्या व्यक्तीसाठी प्रार्थना केली, अनॉइंटिंग केलं आणि काही वेळानंतर मी परत येण्यासाठी निघालो. दरवाजाजवळ जेव्हा पोहोचलो, दरवाजा उघडणार तोच त्या कुटुंबामध्ये एक 4-5 वर्षाची लहान मुलगी होती. तिने मला सांगितलं, फादर थँक्यू. तेव्हा माझ्या मनामध्ये विचार आला की या लहान मुलीला कोणी शिकवलं? अर्थातच तिच्या आईवडिलांनी. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, काही लोक म्हणतील की आमच्याकडे पैसा नाही, संपत्ती नाही, चांगलं जॉब नाही, कुटुंबातसुद्धा आर्थिक परिस्थिती देखील चांगली नाही, आम्ही देवाचे आभार कशासाठी मानायचे? माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आपण आजूबाजूला जर पाहिलं तर आपल्याला आढळेल की खूप लोक असे आहेत, ते गरीब आहेत, त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, 2 वेळचं जेवण मिळायचे देखील त्यांची अडचण आहे. वैद्यकीय सेवा देखील त्यांच्यासाठी नाहीत. काही गरीब मुलं असं आहेत की शाळेत जात नाहीत. पण आपल्याला देवाने भरपूर काही दिलेलं आहे. आपल्याकडे चांगले आईवडील असतील, आपल्याला देवाने दृष्टी दिलेली आहे, आपण जगातील सर्व गोष्टी पाहू शकतो, निसर्गाचा आस्वाद घेऊ शकतो.
आपल्याला चालण्यासाठी पाय दिलेले आहेत, ऐकण्यासाठी शक्ती दिलेली आहे. हे सर्व देवाने आपल्याला दिलेलं आहे. आपण त्यासाठी पात्र आहोत का? आपण एवढं काय चांगलं केलेलं आहे की देवाने हा सर्व आपल्याला गोष्टी दिलेल्या आहेत, आपल्याला आपण न विचारता देवाने दिलेल्या आहेत. मग यासाठी देखील आपण आभार मानू शकतो. आजचा दिवस बघण्याचे भाग्य आपल्याला दिलेलं आहे. पेपरमध्ये वाचलं तर आपल्याला आढळेल की रात्रभरात दिवस गेल्या काल किंवा रात्रभरामध्ये काही लोक मरण पावलेली आहेत. देवाचे आभार मानण्याची आपण सवय लावली पाहिजे. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, देवाने सर्वांना खूप काही असं दिलेलं आहे आणि त्यासाठी आपण देवाचे आभार मानले पाहिजे. आपण आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे, जीवनामध्ये चिंतन केलं पाहिजे. तरच आपल्याला आढळेल, जाणीव होईल की देव आपल्या जीवनामध्ये कार्यरत आहे आणि जे जे आपण साध्य केलेलं आहे ते देवाकडूनच आलेलं आहे. म्हणून आपण देवाचे आभार मानले पाहिजेत. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, काही लोक आहेत देवाचे आभार मानतात, तर काही लोक आहेत देवाचे आभार मानायला विसरतात. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आपल्याला जीवनामध्ये ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी मिळालेल्या आहेत, आपलं घर, कुटुंब, चांगले आईवडील, जॉब, मित्र, या सर्वांसाठी आपण देवाचे आभार मानूया आणि देवाकडे आणखीन एक गोष्ट मागूया की आभार मानण्यासाठी एक चांगलं हृदय आपल्याला द्यावं. आमीन. आपण आपली श्रद्धा प्रकट करूया. स्वर्ग आणि पृथ्वी याचा उत्पन्न करता सर्व समर्थ परमेश्वर पिता यावर माझा विश्वास आहे. त्याचे एकुलते पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त यावरही माझा विश्वास आहे. तो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भी संभवला, कुमारी मरीपासून जन्मला, पोंती पिलाताच्या अंमलाखाली दुःख भोगले, त्याला क्रूसावर चढले, मरण पावला, त्याला पुरले, तो अधोलोकात उतरला, तिसऱ्या दिवशी मरण उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वशक्तिमान देव पित्याच्या उजवीकडे बसला आहे. तेथून तो जिवंत आणि मेलेल्यांचा न्याय करावयास पुन्हा येईल. पवित्र आत्मा, पवित्र कॅथोलिक सभा, संतांचा परस्पर संबंध, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि अनंतकाळचे जीवन यावर माझा विश्वास आहे. आमेन. आपण आपल्या विनंत्या व गरजा प्रभूचरणी ठेवूया. विश्वासू लोकांच्या प्रार्थना, आपले उत्तर. करदानाचा वर्षाव देवा, वरदानाचा वर्षाव. आपले महागुरु, पोप, बिशप, कार्डिनल, धर्मगुरू, धर्मभगिनी तसेच ख्रिस्तामध्ये एकरूप होऊन सेवा कार्य करणाऱ्या या सर्व लोकांना प्रभूचे कार्य व्यवस्थितरित्या पुढे नेता यावे व त्यांना चांगले आरोग्य व कृपा शक्ती मिळावी म्हणून आपण प्रार्थना करूया. वरदानाचा वर्षाव देवा, वरदानाचा वर्षाव. सध्या जगामध्ये अशांतता दिसून येत आहे. घातकी संकटे कोसळत आहे. राजकीय, शैक्षणिक, कौटुंबिक व आर्थिक क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून आपण प्रार्थना करूया. करदानाचा वर्षाव देवा, वरदानाचा वर्षाव. सर्व ख्रिस्ती बांधवात एकोप निर्माण व्हावी, एकमेकांना समजून घ्यावे, आपापसातील वैरभावना या गोष्टींचा त्याग करून प्रेम, सद्भावना निर्माण व्हावी म्हणून आपण प्रार्थना करूया. वरदानाचा वर्षाव देवा, वरदानाचा वर्षाव. जे लोक आजारी आहेत, ज्यांचं मरण जवळ येऊन ठेपलं आहे, त्यांनी जीवनात निराश न होता त्यांना प्रभूची प्रेरणा मिळावी
व धैर्याने जीवन जगता यावे म्हणून आपण प्रार्थना करूया. वरदानांचा वर्षाव देवा, वरदानांचा वर्षाव. देव प्रीती आहे, तो आपली प्रार्थना ऐकतो. म्हणून आता आपण आपल्या स्थानिक गरजा शांतपणे प्रभूचरणी मांडूया. वरदानांचा वर्षाव देवा, वरदानांचा वर्षाव. हे सर्व समाध परमेश्वर पित्या, आमच्या गरजा व हेतू तुझ्या चरणी आम्ही ठेवलेल्या आहेत, त्या तुझ्या इच्छेनुसार पूर्ण कर. ही प्रार्थना तुझा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. आमेन. अर्पण घे प्रभु, अर्पण घे, तुझे दिलेले प्रभु दान हे घे. अर्पण घे प्रभु, अर्पण घे, तुझे दिलेले प्रभु दान हे घे. कष्टाचे दान प्रभु, प्रेमाचे दान, तुझ्या कृपेचे लाभो आम्हा वरदान. कष्टाचे दान प्रभु, प्रेमाचे दान, तुझ्या कृपेचे लाभो आम्हा वरदान. अर्पण घे प्रभु, अर्पण घे, तुझे दिलेले प्रभु दान हे घे. अर्पण घे प्रभु, अर्पण घे, तुझे दिलेले प्रभु दान हे घे. तुझे दिलेले प्रभु दान हे घे. तुझे दिलेले प्रभु दान हे घे. बंधू भगिनींनो, आपले बलिदान सर्व समद पित्याला मान्य व्हावे म्हणून प्रार्थना करा. आपल्या हातून अर्पण केलेल्या बलिदानांचा प्रभू स्वीकार करो. त्यामुळे त्याच्या नावाचे गुणगान गौरव होऊन आमच्या व त्याच्या पवित्र ख्रिस्त मंडळाचे कल्याण हो. हे सर्व समद बापा, आमच्या दानाचा स्वीकार कर. आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने हे दान त्याच्या स्मरणार्थ अर्पण कराव्यास आम्हाला आदेश दिला आहे. आम्हाकडून आज्ञाधारकपणे तुझी सेवा नित्य घडावी व तुझी तारणदायी कृपा आम्हाला पूर्णपणे प्राप्त व्हावी म्हणून आम्हाला सहाय्य कर. ही प्रार्थना आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने करतो. आमेन. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हा बरोबरी सुद्धा. तुमचे अंतःकरण प्रभूकडे लावा. आम्ही ते लावले आहे. प्रभू आमचा परमेश्वर याचे आभार मानूया. ते योग्य व रास्त आहे. हे पवित्र पित्या, सर्व समत सनात परमेश्वरा, आम्ही तुझे नित्य व सर्वत्र आभार मानावीत. हे योग्य व तारणदायक आहे. आम्हावरील तुझ्या प्रेमामुळे तुझा प्रिय पुत्र तो आमच्या तारणासाठी दिलास. तो पापरहित असताना सुद्धा त्याला तो आम्हासारखे बनवलेस. आम्ही त्याच्यासारखे बनावे, आम्हामध्ये ख्रिस्त प्रतिबिंबित व्हावा व ख्रिस्ताप्रमाणे तुला आम्हावर प्रेम करता यावे, हा तुझा यात हेतू होता. आज्ञाभंगामुळे आम्ही गमावलेले तुझे कृपादान तुझ्या पुत्राच्या आज्ञापालनामुळे आम्हाला आता परत मिळाले आहे. म्हणून हे प्रभू, सर्व दूत व सर्व संत यांच्याबरोबर आम्ही तुझे आनंदाने गुणगान गातो. पावन, अति पावन, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर. पावन, अति पावन, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर. सर्वधरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम. परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम. फैले तीनों धाम.
महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभू तू खरोखर पवित्र आहेस, सर्व पावित्र्याचा तू उगम आहेस. ही दाने पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा यांच्यावर येवो. ही दाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची शरीर व रक्त बनवून स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःख सहनापूर्वी त्याने भाकर घेतली, तुझे आभार मानले आणि भाकर म्हणून ते आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व ह्यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांडण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. श्रद्धेच्या रस्त्याचा आपण जयघोष करूया. ख्रिस्त मरण पावला, ख्रिस्त जिवंत झाला, ख्रिस्त पुन्हा येईल. त्याच्या मरणाच्या व पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ हे पिते आम्ही तुला जीवनदायी भाकर व हा तारणदायी प्याला अर्पण करतो. तुझ्यासमोर उभे राहण्यास व तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावेत असे आम्ही विनवितो. प्रभो, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर. आमचे परमगुरू फ्रान्सिस, आमचे महागृहास्वर व इतर सर्व धर्मगुरू यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. मरणात पुन्हा उठण्याच्या आशेने ख्रिस्तासाठी विश्रांती पावलेल्या आमच्या बंधुभगिनींची आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्तवासी झालेली इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमाता धन्य कुमारी मरिया, धन्य योसेफ तिचा पती, सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझ्या सर्व संतांसह, संत जेरोमसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. त्यांच्याबरोबर आम्ही तुझी स्तुती करावी व आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे, ख्रिस्तासह, ख्रिस्ताठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात हे सर्व समदपित्या तुझा सन्मान व गौरव सदा सर्वदा होवो. आमेन. प्रभू येशूच्या शब्दात आपण परमेश्वर पित्याकडे आत्मविश्वासाने प्रार्थना करूया. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करीतो, तसेच आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. हे प्रभो, सर्व वाईटापासून आमचे संरक्षण कर. ह्या जीवनात तो आम्हाला शांती दे. आमच्या ताळणारे येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशेने वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या साह्याने पापापासून दूर राहावे व सर्व संकटापासून सुरक्षित असावे. कारण राज्य, अधिकार व गौरव सदा सर्वदा तुझाच आहे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या प्रेषितांस म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. म्हणून आमच्या पापांकडे पाहू नकोस,
तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती व ऐक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. आमेन. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा असो. आणि तुम्हाबरोबरही सुद्धा. आपण एकमेकास शांती वंदन करूया. पीस बी विथ यू. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हाला शांती दे. जगाची पापे दूर करणाऱ्या देवाची कोकरू पहा. याच्या भोजनात बोलवण्यात आलेले सर्व धन्य. हे प्रभो तुझा स्वीकार करावयास मी पात्र नाही, पण एक शब्द मात्र बोल म्हणजे मी बरा होईन. होईन. जीवन भाकर में स्वर्गीय भाकर में जीवन भाकर में स्वर्गीय भाकर में भूक तयार करी भूक तयान कधी जोई मजशी श्रद्धावानन दृषित कधी जीवन भाकर स्वर्गीय भाकर में जीवन भाकर में स्वर्गीय भाकर में. आध्यात्मिक ख्रिस्त शरीर स्वीकार विधी. माझ्या प्रिय येशू, पवित्र साक्रामेंतात तू खऱ्या अर्थाने हजर असतोस यावर माझी नितांत श्रद्धा आहे. सर्वांपेक्षा माझे तुझ्यावर अधिक प्रेम आहे आणि माझ्यामध्ये तू यावा अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. ह्या दिवसात मी तुला पवित्र साक्रामेंताद्वारे स्वीकारू शकत नसलो तरी निदान आध्यात्मिक स्वरूपात तू माझ्या अंतःकरणात ये आणि माझं अंतःकरण हे तुझं निवासस्थान बनव. तुझ्यापासून माझा कधीही वियोग होऊ देऊ नकोस. आमेन. आपण प्रार्थना करूया. हे सर्वसमर्थ परमेश्वरा, आम्ही स्वीकारलेल्या ख्रिस्त बलिदानाद्वारे आम्हाला तुझी कृपा दे. आम्ही साजरा करीत असलेल्या ख्रिस्त प्रेम साक्रामेंताचा आमच्या जीवनाला स्पर्श व्हावा व आम्ही तुझ्याकडे आकर्षित व्हावे म्हणून आम्हाला सहाय्य कर. ही प्रार्थना मी प्रभू येशूच्या नावाने करतो. आमेन. संडे नोटिसेस. 27 संडे इन ऑर्डिनरी टाईम. शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार 7 ऑक्टोबरपासून सर्व धार्मिक स्थळे पुन्हा उघडण्यात येतील. आपल्या चर्चमध्ये देखील मिसा बली साजरा केला जाईल. मिसाचं वेळापत्रक तुम्हाला व्हॉट्सॲपवरती पाठविण्यात येईल. आज सकाळी 10 वाजता पॅरिश पास्टल काउन्सिलची सभा होईल. सर्व सभासदांनी या सभेला हजर राहावं.
आज सकाळी ख्रिस्त शरीर वाटप सकाळी 9:30 ते 10 वाजेपर्यंत करण्यात येईल, याची भाविकांनी नोंद घ्यावी. आज आगिराचा सण आहे. तुम्हा सर्वांना हा सण शांतीचा, सुखाचा, समाधानाचा जावा अशी मी सदिच्छा व्यक्त करतो. आय विश यू अ व्हेरी हॅपी फीस्ट. Wish you the same, Father. या आठवड्यात जमा झालेले डोनेशन ₹14,000 14,000. या गेल्या महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात जमा झालेला चर्च सपोर्ट कम्युनिटी वेलफेअर फंड 14,000 14,000. तुमच्या औदार्याबद्दल तुम्हाला मनापासून धन्यवाद. शेवटच्या आशीर्वादासाठी उभे असा. प्रभू तुम्हाबरोबर असो आणि तुम्हाबरोबरही सुद्धा. सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हास आशीर्वाद देवो. आमेन. जा ख्रिस्ताच्या शांतीने तुम्हास पाठविण्यात येत आहे. देवाचे आभार मानूया. आभार तुझे येशू, आभार तुझे येशू, आभार तुझे येशू मनापासून. आभार तुझे येशू, आभार तुझे येशू, आभार तुझे येशू मनापासून. थँक्यू थँक्यू जीसस, थँक्यू थँक्यू जीसस, थँक्यू थँक्यू जीसस फ्रॉम माय हार्ट. थँक्यू थँक्यू जीसस, थँक्यू थँक्यू जीसस, थँक्यू थँक्यू जीसस फ्रॉम माय हार्ट. आर्गन तुका सोमिया, आर्गन तुका दोनिया, आर्गन तुका, आर्गन तुका आता आणि ससना. आर्गन तुका सोमिया, आर्गन तुका दोनिया, आर्गन तुका, आर्गन तुका आता आणि ससना. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा आता सर्वदा. आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असो. आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असो. प्रभूचाच गौरव असो. आता आणि सदा सर्वदा. थँक्यू.